खुशखबरी सुनाने का एक बहुत सुनहरी मौका खुदा ने हमें दिया है। हम मसीहों के बीच में नहीं रहते, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते। सो उनको प्रभु के बारे में बताना, मसीहत का प्रभाव देना, यीशु मसीह कौन है, इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं मिल सकता। हालेलुया। इसलिए हम बड़े दिन को मनाते हैं। मैं कट के बोलना चाहता हूँ, जेड़े लोग बड़ा दिन को खिलाफ बोलते हैं, बड़ा दिन में गिरजा बंद करेंगे, बड़ा दिन में बाहर चौकों में जाके बड़ा दिन का प्रचार करेंगे। क्या जी? गिरजा बंद करेंगे, बड़ा दिन में चौकों में जाके बड़ा दिन का प्रचार करेंगे। हम चौकों में भी करते हैं, गिरजे के अंदर भी करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो हम इस बात को मानते हैं, कलीसिया इस बात को मानती है, बड़े दिन को मनाना पाप नहीं, परंतु बड़े दिन को मनाना खुशखबरी सुनाने का मौका है। हालेलुया। हालेलुया। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम बड़े दिन के मुताबिक एक वचन को हम सुनेंगे। मेरा वचन का विषय है, मयूसियों से हम क्या सीख सकते हैं, ज्योतिषियों से हम क्या सीख सकते हैं। Therefore, today's sermon, the title of my sermon for today is the lessons to be learned from the wise men or the magi. आए हम पवित्र बाइबल के हिस्से को पढ़ें। मत्ती की इंजील 2 अध्याय पहले आयत से लेकर 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील, let us turn our attention to the gospel according to Matthew chapter 2 from verse 1 to 12। बड़े ध्यान नाल तुसी सारे सुनना जी। ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨੀ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਔਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਨਾ, ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਾ ਜਾਣ, वो होर रस्ते थानी देश नु मुड़ गए। आमीन। हालेलुया। लिखा है, पहली आयत में लिखा है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, उसको प्रणाम करने आए हैं। बाइबल में पूर्व यानी कि ईस्ट, पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो प्रभु से दूर जाने की निशानी थी। वचन में अगर आप देखें, कैन जब दूर हुआ तो वो पूर्व की ओर गया। बाबुल का बुर्ज जब बनाना था तो लिखा है कि लोग पूर्व की ओर गए। पूर्व यानी कि ईस्ट हमेशा प्रभु की उपस्थिति से दूर जाने की निशानी थी। अदन बाग से जब आदम और हव्वा को निकाला गया तो लिखा है उसके पूर्व की ओर करूबों को लगाया गया, वो तलवार लिए खड़े थे। सो पवित्र बाइबल में अगर आप
बारंबार पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ लगेगा पूर्व हमेशा प्रभु की उपस्थिति से या उसके प्रेजेंस से बाहर जाने की एक निशानी थी। लेकिन पवित्र बाइबल में एक और भी जगह हम इस बात को भी देखते हैं। मिलाप वाले तंबू में जो द्वार किया गया वो पूर्व की ओर था, यानी कि जहां पर मनुष्य ने पाप किया, जहां पर मनुष्य खुदा की उपस्थिति से दूर चला गया, वहां पर परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उसके लिए उद्धार का, बचने का एक रास्ता भी परमेश्वर ने उसके लिए खोला। यहां पर भी हम नए नियम में भी देखते हैं, मयूसियों ने या ज्योतिषियों ने आकर कहा कि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और हम उसकी ओर जा रहे हैं। पूर्व की ओर एक तारा इस बात का संकेत था कि यीशु मसीह जन्म लिया है इस पापी दुनिया को बचाने के लिए। हालेलुया। अब कई लोग गीत बनाने वाले, गीत गाने वाले भी बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल समझे गीत गाते हैं। कौन सा? वो 3 मयूसी आए सोना मुरलोबान। लेकिन बाइबल में 3 मयूसियों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बाइबल बताती है कई मयूसी आए। 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, पहली आयत में लिखा, यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कई, इसलिए इस बात को समझना, अपने गीतों को बदलें। अगर कोई गाता है 3 मयूसी आए, 3 मयूसी नहीं थे, कई मयूसी लोग थे। यानी कि मयूसियों का, ज्योतिषियों का एक बहुत बड़ा काफिला, एक बहुत बड़े एक झुंड ज्योतिषियों का चल रहा था। हम उसके बारे में हम आगे की ओर सुनेंगे। आज के प्रचार में मैं 4 बातें मयूसियों के जीवन से मैं सिखाना चाहूंगा। मेरी आशा और प्रार्थना है आपके लिए और मेरे लिए भी एक आशीष का कारण होने पाए। पहली बात समझना, मयूसी लोग राजे नहीं थे, वो तारों को, आसमान को पढ़ने वाले लोग थे, आसमान के तारों का ज्ञान को रखने वाले लोग थे। तारे किधर को जाते थे? तारों की स्टडी करने वाले, और तारों को देखते हुए, आसमान को देखते हुए उसका अनुवाद करते थे कि ये घटना होने वाली है, आपके जीवन में ये बातें होंगी। ऐसे बातों को जानने वाले लोग थे। नंबर 2, मयूसी लोग मसीही लोग नहीं थे। मयूसी लोग खुदा को जानने वाले लोग नहीं थे। मयूसी ज्योतिषी गैर कौम के, गैर प्रभु को जानने वाले लोग थे। लेकिन देखो परमेश्वर का प्रेम कैसा हुआ। परमेश्वर का प्रेम, जो लोग खुदा से दूर थे उन्हें अपने निकट लेके आया। हालेलुया। मयूसी जो दूर के थे उन्हें खुदा अपने पास परमेश्वर लेके आया। आप और मैं भी, हम एक समा था जब हम दूर थे, लेकिन हम आज प्रभु के दूर नहीं, प्रभु के निकट आ गए, क्योंकि खुदा ने हमें चुना, उसने हमें ठहराया भी है। हालेलुया। उसने हमें अपने पास बुलाया, और जिसे उसने अपने पास बुलाया उसे उसने चुना भी है। हम 4 बातों को देखेंगे। नंबर 1, पहली बात, मयूसियों के जीवन से या वाइज मैन या ज्योतिषियों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, उनका एक लगातार वाला जीवन था। दे हैड परसिस्टेंस, एक लगातार वाला जीवन था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो लगातार वाला जीवन था? हमें इस बात का कोई मालूम नहीं कि वो एग्जैक्टली स्पष्ट रूप में वो कौन से देश से आए थे। कुछ लोग, बाइबल के पंडित, बाइबल के ज्ञानकार लोग इस प्रकार से कहते हैं, शायद वो इराक से आए होंगे, शायद वो ईरान से आए होंगे। उनके पास मसाले थे, सोना, मुर और लोबान। लोबान और मुर मसाले हैं, ठीक है, मसाले है कि नहीं? सो ये मसाले उस जगह पर नहीं पाए जाते, ये हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आसपास के देशों में ही पाए जाते हैं। इसलिए अनुमान किया जाता है या इराक में या ईरान से, या हो सकता है हिंदुस्तान से भी ये मयूसी लोग उधर को सफर करके गए होंगे। हम सुन रहे हैं मयूसी लोग एक बहुत लगातार वाला जीवन था। कैसे? बाइबल के ज्ञानकार कहते हैं लगभग 1 साल लगा अपना देश छोड़कर यरूशलेम तक पहुंचने के लिए।
कितनी देर? 1 साल। लगभग कहा जाता है कि 1 साल तक ये काफिला, ये झुंड अपने देश को छोड़कर तारे को देखकर आगे की ओर चला। और ये थोड़े से लोग ही सही, कुछ लोग ही सही, लेकिन ये काफी थे हेरोदेस को डराने के लिए, यरूशलेम में एक तहलका मचाने के लिए कि यहूदियों का राजा यीशु का जन्म हुआ है। मैं कई बार इस प्रकार से सोचता हूं, हम अपने देश में रहते हुए, हम चाहे थोड़े ही लोग हैं, हम जब रोज प्रभु के कलाम को सुनाने के लिए ढोलकी बजाते हुए, गीत गाते हुए, जब हम गलियों में, सड़कों में घूमते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मनादी करते, यीशु मसीह कौन है, गीतों के वसीले से या प्रचार के वसीले से जब हम सुनाते हैं, चाहे हम थोड़े से भी लोग हैं तो भी इस बात को जानना, हम थोड़े लोग हैं तो भी राजे को डराने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए, लोगों में एक मौजूदगी बताने के लिए कि मेरा यीशु राजा है, इस बात को बताने के लिए ज्यादा भीड़ की जरूरत ही नहीं, थोड़े ही लोग जो प्रभु का भय मानते हैं वो ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 साल तक लगातार चलना कोई आसान काम नहीं है। कईयों को यीशु जल्दी मिल जाता है, कईयों को यीशु का चमत्कार जल्दी उनके सामने नजर आता है, पर कईयों को कुछ समय भी लगता है। कईयां नू चंगियाई नजात बड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन कईयां नू छुटकारा थोड़ा टाइम पा के भी मिल जाता है। लेकिन ये मायने नहीं रखता थोड़ा समय दे विच होया या ज्यादा देर तक होया, मायना ये रखता है तुसी प्रभु दे विच लगातार बने रहना। हालेलुया। मयूसी लोग तारे नु देख के लगातार तुरते रहे। सारे बोलो, मयूसी लोग लगातार तारे नु वेख के तुरते रहे। हालेलुया। आप किसको देखकर चल रहे हो? क्या आपने यीशु के तारे को देखा है? अगर आपने देखा है तो लगातार चलते रहना। एक दिन आप मुक्तिदाता यीशु को जरूर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक इंडिकेशन था लगातार वाले जीवन से। मैं एक व्यक्ति के बारे में सिखाना चाहूंगा। पढ़ेंगे दानियल की किताब, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 21, उसकी 21 आयत को पढ़ें। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਦੇ दानियल 1:21 पढ़ो। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਤਿਕਰ ਰਿਹਾ। बस लिखा है दानियल कुस्रो राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। लिखा है बनया रहा। उसकी 17 आयत से पढ़े, फ्रॉम वर्स 17 पढ़े। ਹੁਣ ਰਹੇ ਉਹ 4 ਜਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੂਬਦਨਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਿਨਾਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ 10 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਤਿਕਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। बस बड़े ध्यान से सुनना। दानियल कौन था? परमेश्वर को जानने वाला बंदा था। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 4 जवान थे। ये प्रभु को जानने वाले लोग थे, लेकिन ये गुलाम बना दिए गए और बाबुल में उनको भेज दिया गया, जो वर्तमान में इराक कहा जाता है। अब मैं इसको मयूसियों के साथ क्यों जोड़ रहा हूं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मॉडर्न टाइम्स में, आज के समय में, उसको जब इस जगह पर गुलाम बनाकर जब भेजा गया तो वचन में हम पढ़ते हैं दानियल ने अपने मन में ठान लिया। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8,
He purposed in his heart not to defile himself. दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 4 जवान थे, माइनॉरिटी में थे, अकेले थे। ये चारों ही प्रभु को जानने वाले थे, लेकिन वो एक ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे जो खुदा को नहीं जानते थे। वो शराबी लोगों के बीच में रह रहे थे। सुन रहे हो? वो शराबियां दे विचकार रह रहे सन। वो उन्हां लोकां दे विच रह रहे सन ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ जानते नहीं सन। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। और आप आगे की ओर पढ़ें, उसने चैलेंज किया, कहता 10 दिन मेरे को देना, मैं आम साग पत्ती खाऊंगा लेकिन आपका दिया हुआ भोजन को नहीं खाऊंगा। वो अपने फैसले पर ये चारों लड़के बने रहे। इन चारों जवानों ने जो प्रभु से सीखा और जाना, बड़े ध्यान से सुनो, सारे मेरी तरफ देखें, सारे मेरी तरफ देखना, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम मेरे वाल देखना। लेकिन दानियल ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने आप को किसी भी रीति से उस समाज के लोगों के साथ अशुद्ध नहीं है किया। उन्होंने ये बात का मन का फैसला लिया, हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु ने चुना है, चाहे हम अलग जगह पर आ भी गए हैं तो भी हम अपने आप को प्रभु के द्वारा सिखाए हुए विधियों में ही रहेंगे। और आपको मालूम है वो एक दिन के लिए नहीं किया, और थोड़ी देर के बाद जब 10 दिन के बाद उन्होंने कंपैरिजन किया तो लिखा कि इनके चेहरे ज्यादा चिकने थे। केड़ी क्रीम लगाई उन्होंने? पवित्रता दी क्रीम। कौन सा रंग रोगन? क्या कहेंगे? पवित्रता। परमेश्वर का डर हमारे मन में था, जिसकी झलक हमारे चेहरों से नजर आ रही थी। लिखा, दानिएल हर प्रकार की बुद्धि, हर प्रकार का ज्ञान, लिटरेचर, सारे ज्ञान को उसने हासिल किया। अब ध्यान से सुने, बने रहना एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। कई बार हम अपने काम कारोबार में बने नहीं रहते, कई बार हम पढ़ाई में बने नहीं रहते, कई बार हम चर्च में भी बने नहीं रहते। लेकिन दानिएल का जीवन से आप पढ़े तो पढ़े, 70 साल उसने निकाले। दानिएल सिर्फ एक राजे के अधीन नहीं रहा, वो अगले राजे के पास भी चला गया, उसी जगह पर रहा। बादशाही चले गई, दानिएल वहीं पर बना रहा। राजा बदलते गए पर दानिएल वहीं पर बना रहा। नबूकदनेस्सर राजा चला गया, उसकी बादशाही भी चले गई, अगला राजा भी आ गया, लेकिन वचन में लिखा वो वहां पर बना रहा। प्यारे अजीजों, हम कई बार कई बहाने लगा देते हैं। क्या बहाने लगाते हैं? पास्टर जी, जेड़े मेरे नाल दे लोग है उन्होंने पिलाती जबरदस्ती। दानिएल ने कहा, मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये काम हाँ जी नहीं करूंगा। कि उसनु प्रमोशन मिली। दानिएल वॉज प्रमोटेड, दानिएल को प्रमोशन मिला। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे काम में, तुम्हारी जगह में, कलीसिया में बनी रहने पाए। दानिएल प्रभु में बना रहा। मेरे प्यारे अजीजों, मैं ये क्यों बातें सिखा रहा हूं पता? इसका मयूसियों के साथ भी एक लिंक है। दानिएल इतनी देर उस राज्य में रहा, उसने एक प्रभाव को छोड़कर गया। हमने पढ़ा वो स्वप्न का अर्थ बताने वाला था। स्वप्न दा अर्थ बताने वाला, सपने दा अर्थ दसन वाला सी। अब पढ़ें द बुक ऑफ दानिएल 7 वर्स 13 एंड 14। दानिएल दी किताब 7 बाब उसकी 13 और 14 आयतों भी पढ़ो। मैं रात ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। दानिएल प्रभु यीशु मसीह के बारे नबूवत कर रहा है। वो की बोल रहा है? पढ़ो दोबारा से। मैं ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਕ ਅਪੜਿਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। हाँ जी, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਰ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਭਈ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਰ ਲੋਕ ਅਰ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ। बस ये पहले आगमन के बारे नहीं दस रहे, ये आने वाले आगमन के बारे यीशु मसीह के बारे दस रहा सी। लेकिन उसने एक प्रभाव दस के गया, एक राजा आएगा, एक राजा ਆਏਗਾ। राज और प्रभुता ओदे मोटे आते होएगी। दानियल भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन कहां पर है वो उस समय? इराक बाबुल दे इलाके दे विच है। वो उस वेले दे लोकां दे विच एक प्रभाव दस के गया कि देखो एक दिन यीशु आएगा। और कई साल बाद मयूसी लोग उसे जगह तो निकल के आ रहे ने, आके की पूछ रहे ने, यहूदियां दे राजे दा जन्म किथे होया है। हुण सुनो, तुसी अपनी जगह दे विच भावें 10 साल रहे हो, चाहे 20 साल रहे हो, चाहे 70 साल रहे हो, चाहे जिन्नी उम्र खुदा ने तुहानू दित्ती है रह रहे हो, बने रहना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। की करना? ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। बोलो, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। सोण दे विच बने रहो। फिर कुछ भी पल्ले ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। फिर गीत गाना, मैं पल्ला यीशु दा फड़िया। यीशु ने कहना तू मेरा पल्ला ही फड़िया है नहीं। 70 साल निकलता गया, बनया रहा। उसके बने रहन दे नाल एक प्रभाव वो आने वाली पीढ़ियां दे लई छड्ड के जा रहा सी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप एक जगह पर बने रहें, एक जगह पर बने रहें। आपका प्रभाव, आपके दर्शन की बातें, आपकी भविष्यवाणियां, आपका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शिक्षा और एक सीख होने पाए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ आ रहा है? बोलो। ਹਾਂਜੀ। छोटी छोटी गल्लां दे विच छड्ड के ना जाना, छोटी छोटी गल्लां दे विच प्रभु ਨੂੰ ना छड्डना, छोटी छोटी गल्लां दे विच कलिसियां दी पलटी ना मारदे रहना। जे पलटियां मारदे रहोगे तो मारदे ही रहोगे, किसे दे भी नहीं बन पाओगे। एक जगह दे विच बने रहना। सारे बोलो, एक जगह च बने रहना। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। एक जगह च बने रहना। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लगातार वाला जीवन खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ देने पाए। नंबर 2, दूसरी गल, गाइडेंस, मार्ग निर्देशन उनको मिला। कैसे? ये कोई मायने नहीं रखता अगर आप सफर कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हो। ਤੁਸੀਂ ट्रेन 'ਚ बैठ गए और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਯੂਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਗਾਈਡ ਮਿਲਿਆ। ਦੇ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਗਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪੜੋ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਮੱਤੀ ਕੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਏ दूसरी आयत से पढ़े। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਪੜੋ,
ਕਿ ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਕਾ 5 ਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ। भाई बेटे उसमें से पढ़ो, माइक में पढ़ो जी, पढ़ो। मीका 5 ਦੀ 2। ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਅਨਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਕਿਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਿਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। परमेश्वर की अगवाई रोज प्रतिदिन साड़ी अगवाई करता है। खुदा हालातों के द्वारा, परमेश्वर हालातों के वसीले से, उससे बढ़कर परमेश्वर अपने वचन के वसीले से, हालातों से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमारी क्या करेगा, अगवाई। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है जो अगवाई है वो किससे नहीं लेना। पढ़े लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 31वां वचन पढ़े। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 31। लेविया 19 ਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹਨ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਦੂਗਰ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਦੂਗਰ, ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੋਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਾਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਯੂਸੀ ਲੋਕ ਗਏ, ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, लेकिन मैं फिर कह रहा, परमेश्वर अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके नाल साडी की करेगा, अगवाई करेगा, पर वो ठीक उसे जगह ते लेके जाएगा जिथे वो तुहानू लेके जाना चाहता है। वो तारा किते होर लेके नहीं गया,
ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਤਲਹੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। The book of Isaiah 58 verse 11। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਝੁਲਸਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੰਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने वचन देव द्वारा लिखा कि परमेश्वर तेरी अगवाई सदा करता रहे। परमेश्वर ने मयूसिया ने कोई मैप नहीं दिता, नेविगेशन का गूगल का नहीं दिखाया। मैं एक बार सफ़र कर रहा ਸੀ गूगल, मैं सोचा अनजान शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जा रहा तो मैं सोचा गूगल का मैप्स लगा लेना, शायद मैंने सही ठिकाने से पहुँचाएगा। और मैं वेख्या ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੂਗਲੀ ਕਰਤੀ ਉਸਨੇ। ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੈਪ ਵੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੂਗਲ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮੈਪ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਨਕਸ਼ੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਨੋ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਿਆਮ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਤੱਕੇ ਖੜਾ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾ, ਇਧਰੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਧੀ ਲੋਕ ਗਧੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੱਟਾ ਬਟਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਸ that was enough for him। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਗਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਲਿਪਸ ਉਸ ਖੋਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਖੋਜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗਾ।
ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪਾਏ। ਨੰਬਰ 3, they were the people of eminence, ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੌਣ ਸਨ? ਉੱਤਮ ਲੋਕ। ਮਯੂਸੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਨਾ, ਮੋਰ ਤੇ ਲੁਬਾਨ। ਮੁਰ ਔਰ ਲੋਬਾਨ ਔਰ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਦਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਬਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਯੂਸੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਹਫੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ। ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੋਕਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਇਧਰੋਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੋਟੀ ਔਰ 2 ਮੱਛੀ ਦੇ ਉਸ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਟਾਮਾਨਸੀ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਤੋਹਫੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਮੁਰ ਔਰ ਲੋਬਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੀ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨੰਬਰ 1, ਮਰੀਮ ਔਰ ਯੂਸਫ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਸਨ। ਕੀ ਸਨ? ਗਰੀਬ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਈਜਿਪਟ ਤੋਂ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਮੁਰ ਔਰ ਲੋਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਪੇਂਟ ਮੇਰੀ ਭੇਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਚੌਥੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਰੈਵਰੈਂਸ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 2 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਠਾ ਔਰ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। बस हिंदी में पढ़े क्या लिखा है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बस की लिखिया, मुंह दे बल डिग के मयूसिया ने किनु मथा टेकिया? ਬਾਲਕ ਨੂੰ, सारे बोलो। बालक को वो बालक कौन सी? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। लिखा मां मरियम ने मथा टेकिया? हाँ लिखिया की लिखिया? बालक यीशु नु। कई लोग चरनी नु मथा टेक रहे ने इस वेले। कई लोग मरियम दी मां मरियम दी पुੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਯੂਸੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਿਆ। ਮਯੂਸੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਲੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? वचन से लिखा, मयूसी लोग वापस हेरोदेस के कोल नहीं गए। वापस ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਿਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਪੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। मायूसी लगातार सफर करते रहे, बने रहे। क्या आप प्रभु में बने हो या नहीं? हो सकता है कि 1 महीने के लिए आप आए हो, 2 महीने से आ रहे हो, 1 साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो। प्रभु में बने रहो, बने रहो। बने रहने से प्रभु की अगुवाई को आप पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते मैनू अगुवाई नहीं मिल रहा, मैनू तारा नजर नहीं आ रहा, मेरी अगुवाई किथे है? तो मयूसिया को सिखो, कहणगे असी बने रहे, साल हो गया तारे नू वेख के तुरदे रहे, तारा सानू सही जगह च लै गया। अज तुसी बने रहना, बने रहना, प्रभु दे विच बने रहना, सेवा दे विच बने रहना। सफर दे विच बुखार चढ़ेगा, सफर दे विच भुख प्यास भी होएगी, सफर दे विच बंदे भी आंदे जांदे रहणगे, सफर दे विच लोग मर भी जाणगे, सफर दे विच बहुत सारी परेशानियां भी आणगियां। लेकिन बने रहना, बने रहना, प्रभु दे विच बने रहो। चाहे तुसी देश दे विच हो, विदेश दे विच हो, जेड़ा तारा तानू नजर आया उस तारे दे मगर तुरदे रहना। जेड़ा तारा तानू अगवाई कर रहा है उस दे मगर तुरे रहना। हालेलुया। जेकर तुहाडे विच कोई है जो अज तुसी महंगा तोहफा देना चाहते हो, इत्थे कोई बाल्टियां और टोकरे नहीं रखे कि तुसी महंगे तोहफे लेके आओ। इत्थे अपना दिल प्रभु नू देना सब तो महंगा तोहफा यही है। जेकर तुहाडे विच कोई है जिसने हुणे तक तौबा नहीं की, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नू नहीं देता और कहना चाहता है कि प्रभु जी मैं पापी हाँ पर मैनू तेरी लोड़ है, तो अपना हाथ खड़ा करो, मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगा। जेकर कोई है जो अज तौबा करना चाहता है, कोई है जो तौबा करना चाहता, अपना जीवन यीशु नू देना चाहता है, वेरी गुड। कोई और, सारे अपने अखां नू बंद करिए। कोई और जो आज तौबा करना चाहता हो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हो, यीशु तुम्हें बुला रहा है, यीशु तुहानू बुला रहे है, अपना जीवन प्रभु नू दे दीजिए, आगे आओ। कोई और जो आज अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हो, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आना चाहता हो और कहना चाहता हो प्रभु जी मुझे तेरी अगुवाई की जरूरत है, मैं पापी हूं पर तू मुझे क्षमा कर। कोई और जो आज तौबा करना चाहता हो, is there anyone who wants to repent from his sin and give his life to Jesus? कोई है जो आज तौबा करना चाहता हो? Praise the Lord, hallelujah। बेटे मेरे पीछे बोलना, सारे अपने अखां नू बंद करांगे, सारे अपनी आंखों को बंद करें, इस बेटे दे लिए प्रार्थना करिए। तारीफ, हालेलुया। बेटे मेरे पीछे बोलना, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हाँ, मैनू माफ करो, मेरे दिल नू शुद्ध करो, मैं तुहानू अपना मुक्तिदाता कबूल करदा हाँ। मेरे दिल दे विच आओ, मेरा दिल तुहाडा पवन बने, इस विच तुसी वास करो। मैं अपना बकाया जीवन सिर्फ तेरे लिए ही गुजारांगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्नवाद करदे हां, वड्डा दिन अज इस बेटे दे लई होया। अज मुक्तिदाता इहदे दिल दे विच आया है। धन्यवाद करदे, इस बेटे ने अपना जीवन तेनू देता, अपने पापा तो उसने माफी मंगी। स्वर्ग विच कितनी खुशी है, स्वर्ग विच कितनी खुशी है। प्यारे परमेश्वर, इस बेटे नू जिसने अपने जवानी दी उम्र दे विच अपने सिरजनहार नू याद किया, खुदावंद दी मदद करना, ये आखिरी दम तक तेरे विच चलदा रहे, तेरे फजल दे विच बनिया रहे। सारा आदर महिमा तुहानू देने यीशु मसीह दे नाम च।